నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామి సంస్థగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవి రూపంలో ఓసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes
even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఏవి చూసాం కదా. సో క్రాంతివాస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. ముందుగా అందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు. క్రాంతి గారు, ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవ్రీ ఇయర్ మేము చూస్తూనే ఉన్నాము. గత కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఈ ఇయర్ ఏ కోర్సులను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు, ఏంటి? ఎస్ అండి, గత 20 సంవత్సరాలుగా మా కాలేజెస్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయండి. ఇది 20వ సంవత్సరం సక్సెస్ఫుల్గా మేము కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో ముందుగా కోర్సెస్ వివరాలండి. 10th కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. 5 years అంటే 10th తర్వాత ఇంటర్ ప్లస్ డిగ్రీ 3 years అంటే ఆల్ టుగెదర్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటాం. 4 years మాత్రమే కాలేజ్లో ఉంటారండి. 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఫీజు కూడా 4 yearsకి పే చేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఇంకొక కోర్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. దాట్ ఈజ్ 1.5 year కోర్స్. అంటే 1 year కాలేజ్లో చదువుకుంటారు అండ్ 6 months ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకొని అంటే ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, బైపీసీ అవ్వచ్చు, ఎంఈసీ, సిఈసీ ఇలా ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మాకు దగ్గర డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అలాగే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండి. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగుంటుంది. బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే మా దగ్గర బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అండ్ డిగ్రీ లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి అయితే మన దగ్గర ఎంబీఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. ఎంబీఏ జనరల్లో అంటే ఫినాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి ఆ కోర్స్ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంబీఏ ట్రావెల్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటామండి. సో టీహెచ్ఎం. సో ఆ కోర్స్ ఏంటంటే 1 year కాలేజ్లో చదువుకుంటారు అండ్ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కోర్స్ అందిస్తున్న ఒకే ఒక్క కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్ అండి. రైట్, ఐఐపి అంటే ఏంటండి? దీని గురించి ఒకసారి మా వ్యూవర్స్కి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఎలాంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంది? తప్పకుండా అండి. జనరల్గా మనకి ప్రతి యూనివర్సిటీ కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇస్తుందండి. డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ మనకి సిలబస్ అలాట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ కేవలం బుకిష్ నాలెడ్జ్తో మాత్రమే స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు సంపాదించడం ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టంగా అయిపోయిందండి. ఎందుకంటే మన వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మార్కెట్స్ తోటి టైఅప్ అయి ఉండటం వల్ల అంటే అక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా చేంజెస్ ఎకనామికల్లీ కానివ్వండి, ఫినాన్షియల్లీ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ వైజ్ కానివ్వండి చాలా ఫాస్ట్గా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. సో ఆ టెక్నాలజీ ఆ ఫాస్ట్నెస్ని కనుక మన స్టూడెంట్స్గా కోపప్ చేసుకోవాలి అంటే
కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. చదువుకునేటప్పుడే మన స్టూడెంట్స్ని ఇండస్ట్రీకి మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ కోర్స్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీకి మనం ఒకసారి తీసుకెళ్ళి చూపించినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ అక్కడున్న ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి సబ్జెక్ట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా వాళ్ళు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. లేదా అసలు అక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ మేము ఆ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అంటే మేము ఎలాంటి క్వాలిటీస్ గెయిన్ చేయాలి అనేది వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా అక్కడికి చూసి నేర్చుకుంటారండి. సో మేము అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ ద్వారా తెలుస్తాయి. మా ప్రతి కోర్స్ అంటే జనరల్గా ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ కోర్సెసే కదా, దీంట్లో గొప్పతనం ఏముంది అని మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ని మేము ఇండస్ట్రీస్తో మేము సమ్మిళితం చేయటం వల్ల ప్రతి స్టూడెంట్కి చాలా ఎక్కువగా అవగాహన వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా వాళ్ళు గెయిన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ 3 years డిగ్రీ తర్వాత వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ రావడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి. సో ఇంత ముఖ్య ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి మా ప్రతి కోర్స్ కూడా ఇండస్ట్రీస్తో ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం, అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. సో దానివల్ల అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. అంటే ఏ కంపెనీలో మీ విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారండి? డిపెండ్స్ ఆన్ ద కోర్స్ అండి. అంటే బీబీఏ స్టూడెంట్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి హోటల్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్ తోటి మేము టైఅప్ అయి ఉన్నామండి. ఒకసారి మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేస్తే మా స్టూడెంట్స్ అసలు ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు, మేము ఎన్ని కంపెనీస్తో టైఅప్ అయి ఉన్నామో ఆ వివరాలన్నీ కూడా మీరు చూస్తే తెలుసుకోవచ్చండి. అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేదంటే శాలరీ ప్యాకేజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, మరి ముఖ్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అనేది ఒక డౌట్ ఉంది. అసలు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది? ఎస్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో చాలా బాగా సెటిల్ అవుతున్నారు, త్వరగా సెటిల్ అవుతున్నారు. అంటే ఈ కోర్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అండి. అది నేను ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ షెఫ్ అవ్వాలని లేదండి. దెర్ ఆర్ 4 different సబ్జెక్ట్స్. మనకి షెఫ్ అంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఒక సబ్జెక్ట్, అలాగే సర్వీస్ ఉంటుంది, హౌస్ కీపింగ్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లో వాళ్ళకి వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి వాళ్ళు ఏదైనా కూడా వాళ్ళు ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. అటు సైడ్ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్లోకి వెళ్ళచ్చు. లేదు ఇప్పుడు అంటే చాలా ఫాస్ట్గా మేము సెటిల్ అయిపోవాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ చాలామంది కూడా ఓన్ స్టార్టప్స్ వాళ్ళు పెట్టేసుకుంటున్నారండి. అంటే ఒక 1 or 2 yearsలోనే ఒక మంచి రెప్యుటేషన్ కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది. అండ్ మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ తోటి వాళ్ళు మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ కూడా గెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు. అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఆ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నేను ఏం చెప్తానంటే ఒక క్లౌడ్ కిచెన్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము. క్లౌడ్ కిచెన్స్ కూడా అంటే వితిన్ 10 or 15 minutes మనం ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే మనకి ఫుడ్ మన దగ్గరికి రాగలుగుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కిచెన్ అండి. సో ఆ క్లౌడ్ కిచెన్స్ అనేవి కూడా వీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే బేకరీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ కెఫేస్, లేదా వాళ్ళు మాక్ టైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ సీజన్ సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా వాళ్ళు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళు అవి కూడా ఒక చిన్న స్టార్టప్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ మెంటాలిటీ అండి. వాళ్ళ కేపబిలిటీస్ని బట్టి వాళ్ళు మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ రైట్ టైంలో రైట్ చాయిస్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అది తీసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే ఎంబీఏ బీబీఏ చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు? బీబీఏ అనేది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఎంబీఏ అనేది పీజీ ప్రోగ్రామ్. సో బీబీఏ చదివిన తర్వాత కూడా వీళ్ళకి 100% జాబ్ గ్యారంటీ మేము ఇస్తున్నామండి. ఎంబీఏ చదివిన తర్వాత కూడా 2 years కోర్స్ ఎంబీఏ అయితే, సో తర్వాత కూడా మేము 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం. అది ఎలా పాసిబుల్, ఇది చెప్పినంత ఈజీ కాదండి. దీని బ్యాక్ సైడ్ చాలా లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ మనకి ఉంటుంది. అంటే కాలేజ్ సైడ్ నుంచి అలాగే స్టూడెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ మనకి కావాల్సి ఉంటుంది. 85% అటెండెన్స్ అనేది తప్పనిసరి అండి మన దగ్గర. అలాగే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి చక్కగా మంచి పర్సంటేజ్తో కనుక వాళ్ళు పాస్ అయితే 100% ప్లేస్మెంట్ మేమే ఇప్పిస్తాం. అండ్ బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ని బట్టి జనరల్ అనుకోండి ఫినాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ సైడ్ స్టూడెంట్స్ సెటిల్ అవ్వచ్చు.
అలాగే BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉందండి. బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అదొక బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ అని చెప్పచ్చు. అది ఎలా అంటే దే కెన్ బికమ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళచ్చు. లేదంటే కనుక వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏదన్నా అంటే రన్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదన్నా నేర్చుకొని ఒక 6 months కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దే కెన్ బికమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనమాట. అలాగే BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అండి. దిస్ ఈజ్ ఇది ఇంకొక యూనిక్ అంటే మాకు అసలు ఈ ప్లాట్ఫామే ఇష్టం లేదండి. మేము చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పీపుల్. మాకు టూరిజం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, ట్రావెల్స్ ఎక్కువ మేము ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. అంటే ఆ స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా బాగుంటుందండి. సో వాళ్ళు ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్, ఎంబసీస్, కాన్సులేట్స్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ వాళ్ళకి చాలా బాగా మంచి మంచి ప్లేసెస్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వచ్చు. MBA విషయానికి వస్తే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ BBA ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పచ్చు. సో దీంట్లో కూడా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. HR సైడ్ వెళ్ళాలన్నా, ఫినాన్స్ సైడ్, మార్కెటింగ్ సైడ్, IT సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా, లేదు ఒక అంటే మేము ఎట్ సైడ్ అయినా వెళ్ళాలి ఆప్షన్ మేము చూసుకుంటున్నాం అంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే IT, HR 2 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకి IT ఇండస్ట్రీలో మంచి జాబ్ వస్తే అటు సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే HR సైడ్ కూడా వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. అండ్ MBAలో టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఇది అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి మాకు హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం. మేము అక్కడ చాలా చదవాలనుకున్నాము హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కానీ చదవలేకపోయాము. పేరెంట్స్ మమ్మల్ని కొంచెం ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళమన్నారు, లేదా డిగ్రీ సైడ్ వెళ్ళమన్నారు అని కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతూ ఉంటారు. అస్సలు డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. MBAలో యూ కెన్ డూ దట్ అండి. అండ్ ఈ MBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా అబ్రాడ్ వెళ్ళటానికి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ కోర్సెస్లో మీకు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ చాలా విరివిగా ఉన్నాయండి. మీరు ప్రాపర్గా చదువుకొని చక్కగా మీరు కనుక పాస్ అయిపోయి మంచి పర్సంటేజ్తో కనుక మీరు పాస్ అయితే మాత్రం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి. క్రాంతి గారు, మీ సంస్థ ద్వారా ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అందిస్తూ ఉన్నారు? ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే చదువుకునే ప్రతి స్టూడెంట్ అంటే మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఏ కోర్స్ అయినా కూడా మేము ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. అంటే వాళ్ళు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి 5th సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత, MBA స్టూడెంట్స్ అనుకోండి 3rd సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఎగ్జామ్స్కి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మేము ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో 5 days to 7 days 1 week ట్రిప్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అంటే సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ, దుబాయ్ కానీ ఏదో ఒక ప్లేస్కి మేము తీసుకెళ్తామండి. వీళ్ళతో పాటు ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లైట్ ఛార్జెస్, వీసా ఛార్జెస్, ఫుడ్, అకామిడేషన్, సైట్ సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. పర్సనల్ షాపింగ్ ఉంటే మాత్రం అది మీరే టేక్ కేర్ చేయాలి. సో ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అండి. సెకండ్ థింగ్, డిగ్రీ చదివే స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అంటే 2 years డిగ్రీ మన కాలేజ్లో చదువుకుంటారు, 1 year సింగపూర్లో చదువుకుంటారు. అంటే 6 months ఏమో అకాడమిక్స్ ఉంటాయి, 6 months ఏమో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి సింగపూర్లో. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్ అనమాట. చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అంటే ఒక దేశం అని కాదండి, US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, మారిషస్, అలాగే దుబాయ్ కానివ్వండి, ఇలా అన్ని మంచి మంచి కంట్రీస్కి మన స్టూడెంట్స్ని ట్రైనింగ్స్ కోసం అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కోసం పంపిస్తున్నామండి. లాస్ట్ 1 yearలోనే 500+ స్టూడెంట్స్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా పంపించాము. అంటే వీళ్ళకి శాలరీస్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే అండి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ కరెన్సీ. 75,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే పర్ మంత్ వీళ్ళకి 1.5 lakh నుంచి 2 lakhs అలాగే 3 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఒకసారి మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పటి వరకు మా స్టూడెంట్స్ అందరూ 20,000 మందికి పైగా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ అందుకొని హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. ఆ వివరాలన్నీ మీరు తెలుసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో. సో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ స్టూడెంట్ పేరెంట్ కంపల్సరీ రావాలని మేము అడుగుతూ ఉంటామండి. ఎందుకంటే మా కరికులం చాలా టోటలీ డిఫరెంట్.
చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ కరికులం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా మేము చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవ్వాలి, దాని ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. కాబట్టి స్టూడెంట్ని పేరెంట్ని కలిసి రమ్మని మేము ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆన్లైన్లో కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు, లేదా మాకు 5 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. ద్వారకా నగర్, వైజాగ్లో అయితే ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో ఉంది. హైదరాబాద్లో 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి, రామ్నగర్, మియాపూర్, అలాగే శేర్లింగంపల్లిలో. మీకు నియర్ బై బ్రాంచ్ ఏదో ఒక్కసారి మీరు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీకు ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ అందుతుందండి. మీరు ఒకసారి విజిట్ చేస్తే మీకు అక్కడ ఉన్న క్యాంపస్ హెడ్స్ అలాగే హెచ్ఓడీస్ నుంచి మీకు ఒక స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్వ్యూ కనుక మీరు త్రూ అయితే మీకు అడ్మిషన్ దొరికినట్టే. రైట్, మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క వివరాలు చెప్తారా? ఎస్ అండి, మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ అంటామండి చిన్నవాడుక భాషలో. ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే ఏంటి? చదువుకునేటప్పుడే జాబ్ చేస్తే దాన్ని ఇంటర్న్షిప్ అంటాం. అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, బీబీఏ తీసుకుందాం, హెచ్ఆర్ స్టూడెంట్ అంటే ఫ్యూచర్లో హెచ్ఆర్గా తను జాబ్ సంపాదించాలని ఆస్పిరెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకుందాం. సో వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లోనే మనం ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. అలా చేయటం వల్ల మరి సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మిస్ అయిపోతున్నాడు కదా, మరి ఎలా అంటే మార్నింగ్ 9 to 5 జాబ్ చేస్తే ఇక్కడ కాలేజ్కి ఎప్పుడు వస్తాడు, ఎప్పుడు చదువుకుంటాడు అంటే ఎస్ అండి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మనం ఇంటర్న్షిప్పే ఇప్పిస్తున్నాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ మీద వీళ్ళకి ఎక్కువగా గ్రిప్ వస్తుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే 6 months చేస్తారా లేకపోతే 1 year కంటిన్యూ చేస్తారా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండ్ కంపెనీ అండి. సో ఆ స్టూడెంట్కి పర్టికులర్గా వీళ్ళకి అంటే మా దగ్గర చదివే ఏ కోర్సు స్టూడెంట్స్కైనా కూడా మినిమం వాళ్ళ దగ్గర 6 months నుంచి 1 year పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వీళ్ళకి రావడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటేనండి, అంటే వీళ్ళకి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడదు. అంటే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ లేకుండానే డైరెక్ట్గా వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అలాగే వీళ్ళకి ప్యాకేజెస్ కూడా ఆ రేంజ్లో ఉంటాయండి. అంటే ఇదే ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వేరే కాలేజ్లో చదివారనుకోండి, వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ అవుతారు. ఇవే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మన కాలేజ్లో చదివితే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి బెటర్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. రైట్, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లు ఉంటాయంటారా? ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గర ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇలా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ల ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలను పొందగలిగారు? మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అండి, అంటే మేము మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్, అంటే అమెజాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మేము ఇన్ఫోసిస్ వరకు, అలాగే లెమన్ ట్రీ హోటల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మాకు మ్యారియట్ హోటల్ వరకు, అంటే అన్ని హోటల్స్ తోటి, అలాగే వీళ్ళు క్రూయిజ్ లైన్స్లో వీళ్ళు జాబ్ చేయొచ్చు, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, లేదా మంచి మంచి ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇలా అండి, అంటే అసలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయారండి. 20,000 మందికి పైగా, అంటే ఇప్పటి వరకు 20 సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే 20,000 మంది పైగా మా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ సంపాదించుకున్నారు క్యాంపస్ డ్రైవ్ ద్వారానే. సో వాళ్ళు సక్సెస్ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా మీరు www.sun.edu.in మీరు మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, అసలు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, వాళ్ళు అసలు అక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వగలిగారా లేదా, అవ్వగలుగుతాం అనుకున్నారా లేదా ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో. సో మా ఫ్యాకల్టీ కానివ్వండి, మా కాలేజ్ వాళ్ళని ఎలా ప్రోత్సహించింది, వివరాలన్నీ కూడా ఆ వెబ్సైట్లో మీరు చూడొచ్చండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు, వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది వాటి స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.